प्यारे दर्शकों, सारिਆਂ ਨੂੰ प्यार भरी सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। पंजाबी ट्रिब्यून के रोज़ाना प्रोग्राम वेले की गल भी तुहाडा स्वागत है। मैं बलविंदर सिंह सिपरे ते अज असीं गल करांगे देश विच लगातार सामने आ रहे बैंकिंग संकटां दी कि किवें ਵੱਖ-ਵੱਖ बैंक ਅਤੇ होर वित्तीय अदारे माली संकटां दा शिकार हो रहे हैं। ते बैंकां दे खासकर इस तरह जो संकट विच घिरन दा सब तो जो माड़ा असर है वो आम लोगों ते पैंदा है। बैंकां दे गाहक, उन्हां दे खातेदार जिन्हां ने उत्थे पैसे जमा करवाए होंदे हैं कि कईयां ने तो कई बार अपनी उम्र भर की कमाई बैंकां विच जमा करवा के अपने रखी हुंदी है, पर अजिहे संकट विच उन्हां लई बहुत वड्डा एक समस्या खड़ी हो जाती है। अज असीं ये चर्चा मुख्य तौर पर इस कारण कर रहे हाँ कि पिछले दिनी देश का एक होर बैंक लक्ष्मी विलास बैंक ये भारी संकट में फस गया है। इस कारण रिजर्व बैंक ने इस बैंक के जो कामकार ते रोक ला दी है अते बैंक विचों जो खातेदार हैं उन्हां उत्ते एक हद मिथ दी है कि महीने विचों 25,000 रुपए तो वध रकम नहीं घटा दे सकते। अते ये सारा जो इस करके खातेदारां विच जो घबराहट फैलनी वो सुभाविक है। ये लक्ष्मी विलास बैंक है जो ये 94 साल पुराना बैंक है जो 1926 विच शुरू होया सी ते चेन्नई विच इसका मुख दफ्तर है। ते इसका जो कारोबार का खेतर सी शुरू विच वो तमिलनाडु या कह सकते हैं कि आज़ादी तो पहला जो सूबा सी मद्रास प्रेजिडेंसी उस विच सीगा ते अपनी होंद तो अपने कारोबार तो 80 साल के करीब बैंक वधिया ढंग नाल काम करता रहा, पर पिछले करीब एक दहाके तो इसकी हालत है जो निगरनी शुरू हो गई। इस दौरान बैंक नूं संभालण लई कोई बहुत वधिया ठोस कोई कदम नहीं चुक्या जा सकिया ते उस करके ये बैंक लगातार थल्ले नवाणा वाल नूं जांदा रहा। इसकी हालत निगरदी गई ते अज हालत सब दे सामने है कि RBI नूं इसदा कारोबार रोकना पिया है अते इसदा प्रबंध चलाउण लई प्रशासक प्रबंधक लाउणा पिया। अते समझिया जांदा है कि बैंक ने पिछले समय च जो करजे देण च बड़ियां अणगहलियां कीतियां, अपनी समर्था तो वध करजे दिते कारपोरेट अदारियां नूं होरां नूं ते ਉਹ इस दी जो है निघार का कारण बनया जदों करजे वापस नहीं आए। ते हुण पहली बार इस तरह होया देश विच कि एक बैंक का जो हालत है संभालण लई सानूं विदेशी बैंक की एक मदद लैनी पै रही है। जो DBS बैंक है, DBS बैंक ऑफ इंडिया, ये असल विच सिंगापुर का बैंक है। DBS बैंक ऑफ सिंगापुर उसकी मलकीयत वाला ये भारती उसकी इकाई है तो उसनूं मदद लैनी पै रही है। तो RBI ने, भारतीय रिजर्व बैंक ने DBS नाल है जो इस बैंक की एकीकरण नूं मंजूरी दे दी है। लक्ष्मी विलास बैंक है जो ये 1960 तो ये कारोबार च काफ़ी उभार आया तो 1970 विच इसने तमिलनाडु के गुआढ़ी सूबे हैं, केरल जो दक्षिणी भारत के सूबे हैं, केरल, करनाटक अते आंध्र प्रदेश, जिस विच हुण तेलंगाना भी उदों आंध्र प्रदेश शामिल सीगा ते दूजा बचदा जो आंध्र प्रदेश सीमांध्रा जिन्हों कहते हैं वो सारा उत्थे तक इहदा कारोबार फैलिया होया सी। इस तो बिना जो देश के वड्डे केंद्र हैं, कारोबारी केंद्र दिल्ली, बंबई, कलकत्ता ते होर उत्थे भी बैंक ने अपना कारोबार पिछले समय फैलाया सी। देश इस समय 550 तो ज़्यादा लक्ष्मी विलास बैंक दीयां ब्रांचां काम कर रही हैं अते 1000 तो ज़्यादा इसके ATM चल रहे हैं। 2019 विच बैंक का लक्ष्मी विलास बैंक का अते एक घर बनाने दे खरीदण ते बना के वेचण वाली जिहड़ी कंपनी सी इंडिया बुल्स उस नाल भी एकीकरण होया सी ते उदों भी यही सीगा कि बैंक की जो हालत संभालने लई वो कदम चुक्या गया सी, पर बैंक की हालत है जो वो सुधरी नहीं।
ਜਿਹੜਾ ਤਾਜ਼ਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ RBI ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਸ 'ਤੇ ਮੋਰਾਟੋਰੀਅਮ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ TN ਮਨੋਹਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲక్ష్ਮੀ ਵਿਲਾਸ ਬੈਂਕ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਹੈ ਉਹ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਤੇਦਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 25,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਢਵਾ ਸਕਦੇ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਹਨ, ਕੌਮੀਕ੍ਰਿਤ ਬੈਂਕ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਬਦ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਫਿਰ NPA ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾੜੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਏ ਕਰਜ਼ੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮੁੜਨ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਂਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਯਕੀਨਨ ਹੈ ਉਹ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਮਾਲਿਆ ਵਰਗੇ, ਮੇਹੁਲ ਚੌਕਸੀ, ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ, ਹੋਰ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿ ਬਚੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੜਬੜਾਂ ਤੋਂ, ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਹੈ ਅਤੇ ਯੈਸ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੜਬੜਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਈ ਪੈਸੇ ਇੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਧਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਆਪਣੀ ਚਹੇਤੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਪੈਸੇ। ਅਤੇ ICICI ਬੈਂਕ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜੋ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਹੀ ਹੈ ਬੀਬੀ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਘਪਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੈਂਕਿੰਗ ਢਾਂਚਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਨਿਮਨ ਵਰਗ, ਮੱਧ ਵਰਗ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਵੱਟ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ ਬੁਢਾਪੇ ਲਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿ ਲక్ష్ਮੀ ਵਿਲਾਸ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਖਾਤੇਦਾਰਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਖਾਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਦਾਖਲ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਰਕਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਉਚੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਾਮਲੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਈ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਲੋਕ ਹੁਣ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਧੇ ਦਾ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਗਾਹਕ ਅਜਿਹੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ RBI ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਖਰਲਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੀ, ਨਿਗਾਹਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਖਤਿਆਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰ ਜੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਬੈਂਕ ਨੇ ਜੋ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਹੈ, ਘਰਾਣੇ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਬਿਰਲੇ, ਟਾਟੇ, ਅੰਬਾਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਕੌੜੇ ਤਜਰਬੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ, ਕਿ RBI ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਟੂਲ, ਕੋਈ ਸੰਦ, ਕੋਈ ਢਾਂਚਾ, ਕੋਈ ਮਾਪਦੰਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ
ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੜਬੜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹਨ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਗੜਬੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕ ਹਨ, ਖਾਤੇਦਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ RBI ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ, ਕੋਈ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰੇ ਕਿ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਜਿਹੀ ਗੜਬੜ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਗਾਊਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਕਰਜ਼ੇ ਵੰਡਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਕ ਹੈ ਜੋ RBI ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਜੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖਤ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਅਗਾਊਂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਗੜਬੜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਇਹ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੋ ਵੀ ਧਿਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੋ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਹਨ, ਰੇਲਵੇ ਹੈ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ, BSNL ਹੋਰ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਪੂਰੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸ਼ੇਅਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਨ ਅੰਬਾਨੀ, ਅਡਾਨੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੋ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ ਨਿੱਜੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਜੋ ਜਦੋਂ ਕੌਮੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ, ਜੋ ਕੌਮੀਕ੍ਰਿਤ ਬੈਂਕ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਵੱਡਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ, ਸਗੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕੌਮੀਕ੍ਰਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਕੌਮੀਕ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾਂ ਹੁਣ ਜੋ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਿਹਾਤੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇਖੀਏ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਕੌਮੀਕ੍ਰਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋ ਪਹਿਲ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੋ ਹਿੱਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ RBI ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਬਚਿਆ ਰਹੇ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਬਚਿਆ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਮਰ ਭਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਨਕਦੀ ਵਾਲਾ ਜੋ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਨਕਦ ਲੈਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਥਰੂ ਸਿੱਧਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਹੱਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ RBI ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ। ਭਲਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ।